Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about the chapter Trigonometry Part 2. In the previous lecture, we were discussing some solved examples from your textbook. Same we will continue, and also we will go for solving some problems from exercise. Because the only way to get mastery on all these chapters is to solve as many problems as possible, right? And also understand, while solving those, just understand what is actually happening in that problem. Then only you can get mastery on these chapters. Okay, so now what we will do is this, that we will go for this problem number 10 from the textbook. They have said find the value of tan pi by 8. See, they are expecting you to find the value of tan of pi by 8. Now you should understand immediately that, see, whenever I talk about pi by 8, it is if you multiply it by 2, you will get pi by 4, correct? So if I take this x to be pi by 8, if I take x to be pi by 8, then you know that 2x is pi by 4. This we should understand. 2x is pi by 4, and we know better what is tan pi by 4, right? So what I can do is I can start with this. The formula that we have to use here will be of tan of 2x. What is that formula? 2 tan x divided by 1 minus tan squared x. Okay, so what will be here? If I write tan of pi by 4, it is equal to 2 times tan of pi by 8, because your x is 8. 2 tan x, त्याच्यामध्ये आपण x ची व्हॅल्यू पाय बाय 8 टाकणार. सो 2 tan पाय बाय 8 अपॉन 1 मायनस tan स्क्वेअर्ड पाय बाय 8. ठीक आहे, म्हणजे काय होईल बघा, tan pi by 4 is 1, right? That we know. And here it will be 2 tan of pi by 8 and divided by 1 minus tan squared pi by 8. Okay, so we are interested in tan pi by 8. So I can put this tan pi by 8 as y, suppose. So put tan pi by 8 equal to y, right? Then what? I will enlarge the screen. Then what I get? If I put tan pi by 8 is equal to y, what I get is 1 is equal to, see, this is your suppose result 1. So put tan pi by 8 is equal to y in 1, we will say. Then 1 becomes, what it will be? 1 is equal to 2y upon 1 minus y squared. So when you cross multiply, it is 1 minus y squared is equal to 2y. Means what? It is y squared. Then what? This minus y squared we are bringing on this side. So y squared plus 2y minus 1 is equal to 0. Now this is a quadratic equation which you have to solve for y. आता ह्याचे फॅक्टर्स रेडीली पडत नाहीच आहेत ना. वाय हे जर वाय स्क्वेअर प्लस 2y प्लस 1 असतं तर y प्लस 1चा स्क्वेअर झाला असता, बट इट इज नॉट सो. सो वी हॅव टू यूज दॅट फॉर्म्युला. इफ यू रिमेंबर, ax स्क्वेअर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हे जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर एक्सच्या व्हॅल्यूज काय येतात? तर फॉर्म्युला काय आहे त्याचा? मायनस बी प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac डिवायडेड बाय 2a. सो दॅट वी यूज हिअर. तर इथे काय होणार बघा, y विल बी मायनस 2 प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ बी स्क्वेअर म्हणजे 2चा स्क्वेअर 4 मायनस 4ac. a आणि c चा गुणाकार मायनस 1 झाला, त्याला मायनस 4. सो इट विल बी प्लस 4 आणि मग डिवायडेड बाय 2, म्हणजेच काय होणार? मायनस 2 प्लस ऑर मायनस रूट 8, राईट, अपॉन 2. बट व्हॉट इज रूट 8? It is minus 2 plus or minus 2 root 2 and then divided by 2.
म्हणजेच काय होईल बघा, -2 त्याला 2 ने भागता येईल ना, इथून मला 2 आहे दोन्ही ठिकाणी, इथे पण 2 आहे, सो यू कॅन डिवाइड बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हॉट, -1 प्लस और मायनस √2. दिस इज व्हॉट यू विल हॅव. पण √2 इज द क्वांटिटी विच इज ग्रेटर दॅन 1. √2 is greater than 1. So -1 minus √2, this will be negative, and √2 minus 1 will be positive. So whenever I take plus sign here, that is the only thing that we can have, because π/8 हा जो अँगल आहे तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे, बरोबर ना. आणि फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये tan being पॉझिटिव्ह, यू हॅव टू चूज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ दिस टू. मग ती कुठली निवडणार आपण, √2 minus 1. सो वी कॅन से हियर ॲज, आपल्याला हे इरेज करतो मी सर्व, पहिला भाग आहे तो, सो दॅट प्रॉपरली वी कॅन राईट इट हियर. सो व्हॉट आय कॅन से हियर नाव ॲज π/8 is in first quadrant, as π/8 is in first quadrant, tan of π/8 will be -1 plus √2. दिस इज द आन्सर. तेव्हा ह्याच्यामध्ये काय केलं बघा आपण, की आपल्याला आधी एक चांगलं ऑब्झर्वेशन पाहिजे. π/8 ची दुप्पट π/4 आहे हे जर माझ्या लक्षात नाही आलं तर मग हा प्रॉब्लेम नाही येणार आपण. सो व्हेरी व्हॉट वी कॅन से टॉप लेवल ऑब्झर्वेशन कपॅसिटी इज नीडेड व्हाईल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम्स. आणि एकदा तुमच्या ते लक्षात आलं ना की डबल ऑफ π/8 इज π/4, देन डेफिनेटली you have to use tan of 2x formula. In that you put x as π/8. म्हणजेच tan π/4 is what, आपण थोडक्यात इथे काय केलं बघा, we have written tan π/4 ज्याची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे is equal to tan of 2 into π/8. This was the most important step in this problem, and once you know this you can use the formula tan of 2x, tan of 2 थिटाचा किंवा tan of 2x चा किंवा काही म्हणा, ते एक्स आणि थिटा याला इम्पॉर्टन्स नाही आहे, डबल अँगल फॉर्म्युला दॅट इज इम्पॉर्टंट. तो वापरून आपल्याला हा प्रॉब्लेम सोडवता येईल. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट इज डन इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. नाव देर आर मेनी गुड प्रॉब्लेम्स हियर, बट आय होप यू कॅन गो थ्रू दोज प्रॉब्लेम्स, बिकॉज सॉल्विंग द सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स हियर इट इज नॉट नीडेड ॲक्च्युअली. आय होप यू कॅन डू ऑन युअर ओन दॅट. हे सर्व प्रॉब्लेम्स नीट समजावून घ्या, लक्षात घ्या. आता इथला एक आपण ॲक्च्युअल तो 3.3 एक्झरसाइज आहे, त्याच्यातले काही प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस करू, नॉट ऑल, सम प्रॉब्लेम्स. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर सेकंड प्रॉब्लेम. सो दिस इज द प्रॉब्लेम नंबर 2 फ्रॉम एक्झरसाइज 3.3. काय म्हटलं आहे बघा त्यांनी, यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ sin 2x, cos 2x and also tan of 2x. These values we have to find, right? And what is given, if sec x is equal to, sec x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे -13/5, where π/2 is less than x less than pi. Okay, so we will enlarge the screen. आता ह्याच्यामध्ये नीट ॲनालिसिस त्यातलं लक्षात घ्या. तुम्हाला काय दिलेलं आहे, π/2 म्हणजे 90 अंश आणि पाय म्हणजे 180. सो π/2 आणि 180, 90 आणि 180च्या मधला तो अँगल आहे, म्हणजेच कुठल्या क्वाड्रंटमधला आहे, हा सेकंड क्वाड्रंट. सो यू कॅन नोट हिअर दॅट एक्स लाईज इन सेकंड क्वाड्रंट. एक्स लाईज इन सेकंड क्वाड्रंट. दॅट इज डन. नाव व्हॉट, सेक एक्स तुम्हाला दिलेला आहे. सो ॲज what we can say, sec x is equal to -13/5. It implies cos x is काय, sec x चा रेसिप्रोकल cos x आहे ना, मग हे sec x ची किंमत जी दिलेली आहे त्याच्यावरून cos x मला काढता येईल -5/30. that is cos x. okay, now so this is say sec x is -13/5. suppose this is 1. This is cos x -5/13 is say 2. Now we know relation between sin and cos, so we can calculate sin x from this. So you know sin square x is equal to 1 minus cos square x.
हे आपण का लिहू शकतो? बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल आयडेंटिटी. साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर हे 1 असल्यामुळे साइन स्क्वेअर हे 1 मायनस कॉस स्क्वेअर आहे. मग आपल्याकडे कॉसची व्हॅल्यू आहे, त्यामुळे हे काय होणार? 1 मायनस -5/13 ब्रॅकेट स्क्वेअर. पण म्हणजेच काय झालं? 1 मायनस 25/169. म्हणजेच हे किती झाले? 144 डिवायडेड बाय 169. मग त्याच्यामुळे साइन एक्स जे आहे ना, साइन एक्स मला काय लिहिता येईल? ह्याचं स्क्वेअर रूट प्लस ऑर मायनस 12/13. ही जी व्हॅल्यू आहे ना, ती साइन स्क्वेअर एक्सची आली, त्याच्यामुळे साइन एक्स -12 किंवा +12/13 असा येणार. परंतु एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रंट, आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन पॉझिटिव्ह असतं. सो वी कॅन से हिअर ॲज एक्स लाईज इन second quadrant. We have sin x is equal to 12/13. See here, this information is given which can be used to take proper value. यातली प्रॉपर व्हॅल्यू चूज करण्यासाठी मला हे दिलेलं असतं की कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये तो आहे अँगल. मग त्यानुसार तुम्हाला साइन, कॉस आणि टॅनची चिन्ह ठरवता येतात. साइन्स वी कॅन फिक्स बाय युजिंग द क्वाड्रंट इन विच द अँगल लाईज. त्यामुळे इथे मला साइन एक्सची व्हॅल्यू 12/13 आहे. ओके, सो दिस इज अवर थर्ड अचिव्हमेंट. साइन एक्स इज 12/13. मग आता त्याच्यावरून काय मला मिळेल बघा? टॅन एक्स आय कॅन गेट, बिकॉज व्हॉट इज टॅन एक्स? इट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. म्हणजेच ते काय होणार बघा? इथे साइन एक्स आलंय 12/13 आणि कॉस एक्स तुम्हाला दिलेलंच होतं, म्हणजे आपण कॅल्क्युलेट केलंय -5/13. त्यामुळे टॅन एक्सची व्हॅल्यू काय होणार बघा? टॅन एक्स विल बी -12/5. दिस इज से रिझल्ट नंबर 4. म्हणजे आता तुमच्याकडे साइन आहे, राईट, म्हणजे कॉस आहे आणि टॅन आहे. So I will I will write those things here. So from 2, 3, 4, what you get? All these three values we get. Sin x is equal to 12/13. Cos x is equal to -5/13. आणि tan x is equal to -12/5. These are the three values. मग आता तुम्हाला sin 2x काढायचं आहे. सो sin 2x is equal to what? It is 2 sin x into cos x. तर फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत. मग फक्त सबस्टिट्यूशन उरलं. 2 × 12/13 इंटू हे cos x म्हणजेच काय? मायनस इंटू. एकतर ते आपण काय करूया? इंटूसाठी आपण फिक्स केलेलं आहे डॉट, त्यामुळे तोच आपण वापरूया प्रत्येक ठिकाणी, म्हणजे मग तो गोंधळ नको. कारण काही वेळा मी गुणाकार चिन्ह लिहिणार, काही वेळा डॉट लिहिणार, असं नाही चालणार. मॅथमॅटिक्समध्ये असं नसतं. एव्हरीवेअर वी हॅव टू यूज द सेम सिम्बॉल थ्रू आउट दॅट मटेरियल दॅट वी आर रायटिंग. सो हिअर इंटू वॉट? -5/13. ठीक आहे, म्हणजे काय होईल? 2 × 12 24 पंचा 120 आणि ही मायनस साईन, आणि हे 13 × 13 म्हणजे -120/169. दिस विल बी साइन ऑफ 2x. व्हॉट विल बी नाव कॉस ऑफ 2x? त्याचे अनेक फॉर्म्युले आहेत ना. कॉस ऑफ 2x चे अनेक फॉर्म्युले आहेत. बेस्ट वे इज यूज दॅट फॉर्म्युला. कॉस स्क्वेअर एक्स पहिलाच फॉर्म्युला, कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स. मग काय होणार? कॉस एक्स तुमचं किती आहे बघा? -5/13 म्हणजे ह्याचा स्क्वेअर म्हणजेच 25/69, 169, आणि मायनस साइन स्क्वेअर्ड एक्स म्हणजे 12/13चा वर्ग म्हणजेच 144/169. मग व्हॉट विल बी सबट्रॅक्शन? डिनॉमिनेटर विल बी 169 आणि मायनस 144मधून 25 वजा करा. 144मधून 25 वजा केलेत की 119, मग -119. आणि मग त्याच्यामुळे tan 2x पण आपल्याला काढता येईल. tan 2x साठी काय फॉर्म्युला यूज करण्याची गरज नाही. tan म्हणजेच काय? साइन अपॉन कॉस. सो इट विल बी sin 2x अपॉन cos 2x. म्हणजेच काय होणार बघा?
Sine 2x is minus 120 by 169. So minus 120 divided by 169 आणि मग divided by cos 2x. Cos 2x काय आहे बघा, minus 119. So minus 119 divided by 169. So you can check, it is equal to 120. I think somewhere we have made mistake. Okay, sine 2x. Okay, 2x. So it is what, minus आणि minus ते plus होतील upon 169. That is done. So 120 upon 169. Okay, so this is how you can calculate the required things. त्याच्यामध्ये बघा, you have to understand properly how you got sine, cos and tan with the help of sec x. Sec x हा cos x चा रेसिप्रोकल आहे, म्हणून त्याच्यावरून आपण आधी cos x काढलं. ते किती आलं तर बघा -5/13, कारण हे -13/5 होते आणि हे लिगल आहे कारण cos हा सेकंड क्वाड्रंट मधला अँगल आहे, तर तिथे cos निगेटिव्ह असतं, त्यामुळे बरोबर आहे हे सर्व. मग त्याच्यावरून साइन काढलं, cos काढलं. साइन कसा काढायचा cos वरून, तर sin स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर इज 1 ही आयडेंटिटी वापरायची. म्हणजे sin स्क्वेअर म्हणजेच काय होणार, sin स्क्वेअर x ची व्हॅल्यू काय, sorry, sin square x will be 1 minus cos square x. So you can, using proper calculations, we can do that. And once you get sin, already cos is there, त्यामुळे sin upon cos will be tan. आणि मग चिन्ह ठरवायचं आपण. इथे बघा sin x चं चिन्ह आपण मायनस चूज केलं, sin x चं चिन्ह सॉरी प्लस चूज केलं. याचं कारण काय, x इज इन सेकंड क्वाड्रंट आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन ऑलवेज इज पॉझिटिव्ह. तर ही त्यातली लक्षात घ्या गोष्ट. आणि मग साइन एक्स आलं, कॉस एक्स आलं, म्हणजे टॅन एक्स येणार, कारण साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन. आणि मग तुम्हाला या सर्व व्हॅल्यू ज्यावेळी तुमच्या मदतीला असतील त्यावेळी मग साइन 2x हा फॉर्म्युला आहे, 2 sin x cos x. त्याच्यामध्ये या व्हॅल्यूज फक्त टाकत चला, cos 2x cos स्क्वेअर x मायनस साइन स्क्वेअर x ती व्हॅल्यू टाकत चला. सो यू विल गेट द आन्सर्स. आणि वन्स यू गेट साइन आणि कॉस, तुम्हाला साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन हे वापरून टॅन 2x पण काढता येतं. त्यामुळे असं हे सर्व प्रॉब्लेम्स करत जायचे. ठीक आहे, आता हा एक प्रॉब्लेम बघूया आपण, एक्सरसाइज 3.3 मधला थर्ड प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये अनेक सब प्रॉब्लेम्स आहेत, तर त्याच्यामधला 3 मधला 1 आपण सॉल्व करूया. 3.1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3. मग तिथे काय म्हटलंय बघा, प्रूव्ह करायचे आहेत तुम्हाला गोष्टी, प्रूव्ह द फॉलोइंग. आणि त्याच्यामध्ये पहिलाच प्रॉब्लेम काय बघा, तर 1 minus cos 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta. आणि तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे, हे आहे tan स्क्वेअर्ड थीटा. बघा म्हणजे आता कसं होणार बघा, तुम्ही असं शिकलेले आहात, cos ऑफ 2 थीटाचे जे काही फॉर्म्युले आहेत, cos ऑफ 2 थीटाचे, त्याच्यामध्ये एक फॉर्म्युला असा आहे ना, 1 minus 2 sin स्क्वेअर्ड थीटा. आणि त्याच्यावरूनच मला काय मिळतं बघा, 2 sin स्क्वेअर्ड थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos 2 थीटा. बघा हा जो -2 sin स्क्वेअर्ड थीटा आहे तो आपण लेफ्ट हँड साईडला आणला की प्लस होणार, आणि हा cos 2 थीटा तिकडे न्या, तो निगेटिव्ह होणार. म्हणजे मला 1 minus cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वेअर थीटा. म्हणजे मला 1 minus cos 2 थीटाच्या ऐवजी काय टाकता येईल, 2 sin स्क्वेअर थीटा. म्हणजे हा एक आपण डेव्हलप केलेला इश्यू आहे. तसंच cos 2 थीटाचा आणखी दुसरा फॉर्म्युला काय आहे बघा, इट वॉज 2 cos स्क्वेअर्ड थीटा -1. हे सर्व सूत्र पाठ पाहिजे. मग हा -1 इकडे आणला की प्लस झालं, म्हणजेच मला काय मिळणार, 2 cos स्क्वेअर्ड थीटा इज इक्वल टू काय होईल बघा, 1 plus cos ऑफ 2 थीटा. म्हणजेच 1 minus cos 2 थीटा, म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला ज्या क्वांटिटीज आहेत 1 minus cos 2 थीटा आणि हे 1 plus cos 2 थीटा, त्यांच्या ह्या व्हॅल्यूज मला मिळाल्या, राईट. सो व्हॉट आय कॅन राईट नाव. सो हे जे काही सर्व ॲनालिसिस आपण केलं हे सोल्युशन मधलाच पार्ट आहे ॲक्च्युली. सो वी नो दॅट, वी कॅन से, वी नो दॅट, what we know, 1 minus cos 2 theta, it comes out to be, see what, 1 minus cos 2 theta, it comes out to be 2 sin squared theta. And
1 plus cos 2 theta, this is equal to 2 cos squared theta, right? So LHS 1 minus cos 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta. हे काय होणार बघा, आता 1 मायनस कॉस 2 थिटा म्हणजेच मी 2 साइन स्क्वेअर थिटा टाकणार, राईट? सो दिस विल बी 2 साइन स्क्वेअर्ड थिटा डिवाइडेड बाय हे 1 प्लस कॉस 2 थिटा आहे, सो इट विल बी 2 कॉस स्क्वेअर्ड थिटा, म्हणजे साइन स्क्वेअर अपॉन कॉस स्क्वेअर, सो इट बिकम्स टॅन स्क्वेअर्ड थिटा. कारण हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल आणि आपल्याला माहिती आहे की साइन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन असल्यामुळे हे झालं टॅन स्क्वेअर्ड थिटा. सो दिस इज व्हॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रूव्ह ऑन द राईट हँड साईड. मुद्दा काय आहे बघा, तुम्हाला हे पाठ आहे का? 1 मायनस कॉस 2 थिटा ह्याचे रेडीमेड फॉर्म्युले असेच ते पाठ केले पाहिजेत आपण. प्रत्येक वेळी हे असं डेव्हलप करायला नको. म्हणजे मग कॉस 2 थिटा आणि कॉस 2 थिटाचे जे 4 फॉर्म्युले आहेत त्याच्यामधून डेव्हलप झालेली ही गोष्ट आहे की कॉस 2 थिटा इज 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर्ड थिटा वरून मला 1 मायनस कॉस 2 थिटाचा फॉर्म्युला मिळतो. बाय प्रॉडक्ट आहेत ते डबल अँगल फॉर्म्युले जे आपण डेव्हलप केले त्याच्यामधले हे बाय प्रॉडक्ट्स आहेत. आणि म्हणून आपल्याला कायम आता असं माहिती पाहिजे की जिथे जिथे 1 मायनस कॉस 2 थिटा येणार तिथे मी काय टाकणार, तर 2 साइन स्क्वेअर्ड थिटा, आणि जिथे जिथे 1 प्लस कॉस 2 थिटा येणार मग तिथे मी काय टाकलं पाहिजे, 2 कॉस स्क्वेअर्ड थिटा. आणि हे कसं आहे मॅनिप्युलेशन, पुन्हा हे 2 थिटाचं थिटा झालं असं एक ऑब्झर्वेशन पाहिजे. म्हणजे जर कुठे प्रॉब्लेममध्ये 1 मायनस कॉस ऑफ थिटा आलं तर ते मला कसं लिहिता आलं पाहिजे, ते काय झालं बघा, ह्या 2 थिटाच्या निम्मे झालं. मग तसं हे थिटाच्या निम्मे होईल, म्हणजे 2 साइन स्क्वेअर्ड थिटा बाय 2 आणि 1 प्लस कॉस थिटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर्ड थिटा बाय 2. सी, हे पॅटर्न्स तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. मॅथमॅटिक्स इज मोर अबाउट पॅटर्न रेकॉग्निशन. म्हणजे हे 1 मायनस कॉस 2 थिटा ह्याचं काय झालं, म्हणजे तुमचं ऑब्झर्वेशन पाहिजे. जो 2 थिटाचा अँगल थिटा होतो तसं इथे थिटाचं थिटा बाय 2 व्हायला पाहिजे. समजा इथे तुम्हाला असं पुन्हा कोणी विचारलं 1 मायनस कॉस 4 थिटाचं काय, तर 4 थिटाच्या निम्मे करायचं, इकडे 2 साइन स्क्वेअर्ड 2 थिटा करायचं आपण. हे पॅटर्न्स लक्षात घ्या. मेन फॉर्म्युला असतोच, परंतु त्याच्यामधून पुन्हा मॅनिप्युलेशन्स तुम्हाला करता आली पाहिजे. सो लाईक दिस वी हॅव टू अंडरस्टँड these mathematical ideas. Okay, so we will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you.